Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Mehrimdүү, ырайымдуу Аллахтын аты менен баштап, жараткан Аллах Таалага мактоолор, пайгамбарыбызга салам салаваттар айтып, урматтуу жамаат, Аллах Таала басып келген кадамдарыңызга хасанат соопторду жазып, билип билбей кылган күнөөлөрдү кечирсин, күнөөсүз инсандардын бейиштен даражасын бийик кылып, жума күнүндө кандай дуа тилек максатыңыздар болгон болсо, Аллах Таала орундатсын. Ушул жамааттын урматына, жума күндүн урматына ар кандай муктаждыгы бар бир туугандарыбыздын муктаждыгын жараткан Аллах Таала өзү чечип, ооругандарга шифа берип, карыздарлардын карыздарынан кутулуусуна жардам берип, Кудай Таала өзүнөн башкага эч кимибизди муктаж кылбасын. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүнкү жума сабагында, жума баянда биздин сиздер менен сүйлөшө турган сабагыбыз бул жараткан Аллах Тааладан коркуу. Жараткан Аллах Тааланын астындагы биздин милдеттерибиз. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün kutlu hadislerin birinde Allah Teala halaka meleken lahu cenahun fil maşrik ve cenahun fil maghrib. Allah Teala bir perişte yaratkan. Al periştenin bir kanatı çıkışta, bir kanatı batışta. Ayavay çoğun perişte. Ve rasuhu tahtel arş. Al periştenin başı Allah'ın arşının astında. Ve riclahu tahtel ardı sabi'. Alemi al periştenin çoğunduğundan butu jeti kavat жердин астына чейин жетет. Wa alayhi bi'adadi khalqillahi ta'ala rish. Al periştenin denesindeki tüktörü, janak toğutkундай болгон парлары Allah Taala dünýede kança mahluk jaratkan bolsa, oşonun sanınça. Fa iza salla rajulun aw imra'atin min ummati alayya Emarahullahu Teala bi an yangamisa fi bahrin min nurin tahtal arş. Menin ümmetimden bolgon pendeler menin atımды ukkan uçurda Peygamberimiz aytat, maga salavat ayta turgan bolsa, sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'tın Peygamberime salam salavat olsun dey turgan bolsa, janagı perişte mına oşol özünün bar bolgon tulku boyun kanatın Allah'ın astındagı nur, Allah'ın keçirimine malı alıp, andan keyin mına oşol silkigende her bir düşkön tamçısından Allah Taala dağı oşonça perişte jaratat. Mına oşol periştenin bardığı yastagfirulahu ila yevmil kıyame. Al adam için kıyamatga çeyin keçirim surap turat deydi. Allah Taala'nın bir periştesi var iken, al periştenin kanatındağı perleri dünya yüzündeki Allah'ın kança mahluğu olsa oşonun sanınça deydi. Oşonun sanınçalık Allah Taala bir perişte jaratatken, her bir perişte kıyamatga çeyin Allah'ım senin Şumkar degen pendenin günөөsүн keçi dep kıyamatga çeyin keçirim surap turatken, men her daim sallallahu aleyhi ve sellem dep salavat aytkan sayın, eğer siz salavat aytkan bolsoңуз, siz üçün mına uşintip kıyamatga çeyin dünya yüzünde kança mahluk bolsa, oşonçoluk dengeldegi perişteler, oşonun sanına teң kelgen perişteler sizge keçirim Allah'ın rahmatını tilep turat eken. Danışmanlar aytat, salamatul jasad fi qillati ta'am ve salamatul ruh fi qillati asam ve salamatud din fi salati ala hayril anam. Denenin çın bolgondogusu, den sooluktуу bolgondogusu az tamak jegende. Ruhtun çın bolgondogusu qillatil asam, günöөнү az kılgandыкta. Al emi dindin toluk bolgondogusu, dindin aman bolgondogusu bul adam balasının okugan namazında. Allah Taala kerem ettiği Kur'an'da ya eyyuhellezine amenuttakullah, o iman keltirgenler Kudaydan korkula. Her bir nafs ertengi gününe emne dayardaganın karasın kıyamatga. Vattakullah, Kudaydan korkula. İnnallaha habirun bima ta'malun. Allah silerden bardık kılgan işinlerden kabardar. Minal hayri ve şer, jakşılık jamandık bolsun. Fa innal malaike, çındığında perişteler was sama wal ard, asman, cer, wal leyl ve nahar, tün, gün, yevmel kıyame, kıyamet günü yeşhaduna bima amila ibni Adem min hayrin aw şerrin. Asman, cer, gün, tün, perişteler bardığı adam balasının kanday jakşı jana jaman iş kılgandığını kıyamatı jaratkanın asına varganda kübölük ötöt. Taatın aw masiyatun, Allah'a moyun sunduğu je toң moyunduk kıldığı. Hatta inne cavarihu teşhadu aleyh,
жер дагы күбөлүккө өтүп кыяматта мындай деп кайрылат экен. Жер жакшы адамдарга, сиздерге окшогон намазкандарга күбөлүккө өтүп, салла алейя, бул пендең менин үстүндө жүргөндө намаз окуган, сама ва хаджа, орозо кармаган, ажылыкка барган, ва жахада, сенин жолуңда күрөшкөн, жихад кылган. О Раббим, бул пендеңди кечиргин деп туруп, жер мына ушундай күбөлүк эткен. Фаяфругул муъмин, ыймандуу адам аябай кубанат. Ва ташхаду алал кафир вал аси. Ушул эле жер күнөөкөр, динсиз, ыймансыз капырларга дагы күбөлүк өтөт. Фатакул, аларга күбөлүк өтүп мындай дейт. Ашрака алейя, менин үстүмдө жүрүп бул пендең сага ыйман келтирген эмес, о Раббим. Ва зана, зына кылган. Ва шарибал хамр, арак ичкен. Ва акалал харам, арамнан тамак жеген. Фая вайла, инна кашагу фил хисаб архамур рахимин. Егер Аллах кечирбесе, мына ушинтип бул дүйнөдө күнөө менен өмүрүн өткөндөрдүн акыреттеги абалы аябай оор, урматтуу мусулман бир туугандар. Жакшыларга жакшыдай күбөлүк өтөткен, жамандарга жамандай бүгүн биз басып жүргөн жер эртең кыяматта күбөлүк өтөткен. Керек болсо кереметтүү Куранда Аллах Таала айткандай, керек болсо алардын өздөрүнүн дене мүчөсү да күбөлүк өтүп, кайда басканы, эмнени кармаганы, эмнени сүйлөгөнү жөнүндө күбөлүк өтөт дейт. Ал-муъмин, момун деген, Кудайдын пендеси деген ким? Al-mu'minu huwa allazi yakhafu Allah Ta'ala bi jami'i jawarih. Момун деген бул бүтүндөй дене мүчөсү менен, тулку бою менен жараткандан корккон адам. Кама кала al-faqih Abu Lays, имам Абу Лайс айткандай, аламату хауфиллахи Ta'ala тазхару fi sab'ati ashya. Пенденин жараткандан корккондугу 7 нерсесинде, дене мүчөсүнүн 7 немесинде ачыкка чыгат. Адам баласы 7 мүчөсү менен Кудайдан корккондугун далилдейт, тастыктайт. Кээде Кудайдан корком деген менен, мына ошол корком деп айтып аткан тилибиз Кудайдан коркуп атабы, коркпой атабы, мына ошонун далилин имам Абу Лайс бизге тизмектеп айтып берип атат. Биринчи дененин Кудайдан корккондугунун белгиси, адамдын Кудайдан коркоорунун белгиси бул лисануху, тили. Фаямнауху минал казб вал гыйба ван намима. Тилин гыйбаттан, жалгандан, ушактан, вал бухтан, сөз ташыгандан, ва каламул фудул, ашыкча сөздөрдөн тият. Ва яж'алуху машгулан би зикрилlah. Аллахнын зикри менен алек кылат пендени. Ва тилаватул Кур'ан, Кур'ан менен алек кылат. Ва музакаратул илм, илим кайталоо менен тилиңиз алек болуп аткан болсо, демек Кудайдан корккон биринчи дене мүчөңүз бар экен. Эгер гыйбаттан тыйылып, ушактан тыйылып, жалгандан тыйылып, алдагандан тыйылып аткан болсоңуз, анда сиздин жараткан Аллах Тааладан коркооруңузга бир мүчөңүздүн далили экен. Дагы экинчи далили бул, мына ошол эмне? Жамандан тыйылгандан кийин жакшы Кудайды зикир кылуу менен, Кур'ан окуу менен, илим окуу менен алек болгон болсо, бул дагы мына ошол жараткан Аллах Тааладан корккондугуңуздун белгиси экен. Аллах Таала кереметтүү Кур'анда Кaf surəsinin 18-ci ayətində Mə yəlfəz min qavlin illə lədəyhi raqibun atid. Adam balası qaysıl sözdü söyləbəsin, aleyhi raqibun atid, oң жағында жана сол жағында соğun günөөsün жазган периште эч бирин текке кетирбестен жазып турат дейт. Аллах Таала башка бир аятта, Исра сүресинин 36-cı ayatında "Ve la taqfu ma laysa laka bihi ilm. İnne s-sama vel basara vel fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Bilip bilbegen, düşünüp düşünbegen dile ayta verbeş gerek. İnne s-sama, çındığında uğu, kulak, vel basar, körü, köz, vel fuad, jürek, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kıyamatta jaratkanın asına varganda surak beret deydi. Kudaydan korkkonun en çoğun belgisi bilip bilbegen nerseni söylebeş gerek eken, tilimiz jakşı nerselerмен zikirde oluş gerek eken. Hucurat suresinin 9-cı ayatında وَلَا يَغْضَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا biringdi gıybat kılbağla اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ أَخِي مَيْتَ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ olsun deyip etiyattap, karmap, juup, kepindep jayga veremiz. Oşol ölgön etni hiç kim jegisi kelbeydi. Birok jaratkan Allah Taala keremetli Kur'anda bayandagандай, silerden biri-biriңерди gıybat kılıp uşaktagaныңар, oşonun etin bışırıp jegenden hiç bir ayırması yok deydi. Kuday Taala'dan korkom degen bolsok, korkkondun en birinci belgisi bul, tilibizdi saktaşыбыз керек eкен.
Maqamak haysu aqamak Allah. Биздин Кудай Тааланын астындагы ордубуз, жараткан Аллах Тааланын астында канчалык кадырыбыз бар болгон болсо, билип алыш оңой экен. Сенин ордуң Кудай Таала сени кайсыл жерге койгон болсо, мына ошондо дейт. Эми ар бириңиздерди таразага тарта турган, ар бирибиз өзүбүздү таразага тарта турган учур келди. Иза арат ан тариф кадрак индаллах, фанзур айна акамак. Эгер Кудай Тааланын астында кадырың канчалык экенин билгиң келсе, Кудай сени бүгүн кайсыл нерсеге пайдаланып атат, мына ошол нерсеге көңүл бур. Иза шагалака bizikri fa'lam annahu yuridu an yazkurak. Эгер Аллах Таала сени өзүнү зикир кылуу менен алек кылып койгон болсо, анда Аллах Таала сени эстегенди каалайт дейт. Субханалла, алхамдулилла, ла илаха илlallah деп жүргөн болсоңуз, Кудай Таала дайым сизди эстейт экен. Кудай ушуну менен сизди алек кылып коюптур. Wa iza shagalaka bil Qur'an fa'lam annahu yuridu an yuhaddisak. Эгер Аллах сизди Кур'ан менен алек кылып койгон болсо, дайым Кур'ан окуп жүрөсүз, зикирде жүрөсүз, анда Аллах Таала сиз менен сүйлөшкүсү келет экен. Дайым Кур'ан окуп жүрөсүз, демек Кудай сиз менен дайым сүйлөшкүсү келгендиги үчүн сизди Кур'ан, намаз окутуп коюптур. Wa iza shagalaka bit ta'a. Эгер сизди моундай намаз менен, ибадат менен алек кылып койгон болсо, fa'lam annahu Qurbak, Аллах сизди өзүнө жакындатканды каалайт, өзүнө жакын болууңузду каалайт, ошонун үчүн намазга, жумага алып келип койду. Wa iza shagalaka bid-dunya fa'lam annahu ab'adak. Эгер сизди бир бизнес менен, дүнүйө менен, иш менен алек кылып, мечит жолун, ыйман жолун унутуп койгон болсоңуз, анда Аллах Таала сизди өзүнөн алыс кылгысы келет экен. Wa iza shagalaka bin-nas fa'lam annahu ahanak. Эгер сени Аллах Таала адамдар менен алек кылып койгон болсо, ушу бирөөдү жазмай менен, башка кылуу менен, комментарий жазыш менен, поделиться кылыш менен, ушак айтыш менен, бирөөдү шубаш менен алек болуп аткан болсоң, Аллах Таала анда сени жок кылышты каалайт. Wa iza shagalaka bid-du'a fa'lam annahu yuridu an yu'tiyak. Эгер Аллах Таала сени бир дуа менен алек кылып койгон болсо, "О Раббим, ден соолук бер, о Раббим, иманда бекем кыл" деп Кудайдан жалбарып жумаларда амин деп суранып аткан болсоңуз, анда Аллах Таала сизге бир нерсе беришти каалайт экен. Фанзур ли халика бима анта машгул. Андыктан сен жогоруда бир канча орундарды айттык, сенин абалың кимисинде экенин карап коем. Аллах сени өзүнө жакын кылгысы келип атабы, алыс кылгысы келип атабы? Бир нерсе бергиси келип атабы же алгысы келип атабы? Сүйгүсү келип атабы же жиркенгиси келип атабы? Сени менен сүйлөшкүсү келип атабы же өзүң менен өзүңдү алек кылып, мечит жолунан адаштырып, жок кылгысы келип атабы? Ар бирибиз өзүбүздүн абалдарга өзгөчө көңүл буралы. Экинчи, жараткан Аллах Тааланын Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, мына ошол тилдин Кудайды сүйгөндүгү жөнүндө. Иннал абда ла ятакаллам би калима мин ридваниллахи таала. Чындыгында пенде өзү байкабаган абалда Кудайды ыраазы кыла турган бир сөз сүйлөйт. Аллах жактыра турган бир сөздү байкабаган абалда сүйлөп коет. Ма юлqi laha balan yarfa'uhullahu biha darajat. Өзү билбеген абалда сүйлөгөн сөзүн айынан Аллах Таала бул пенденин бейиштеги даражасын бир канча бийиктикке көтөрөт дейт. Кээде жөн отур деп койдуңуз. Мусор ыргытпа деп койдуңуз, муну жөн эле айттыңыз. Сабак тугал дедиңиз, башка дедиңиз жаныңыздагы бирөөгө, өзүңүз каалабаган, байкабаган абалда. Тынч отур деп койдуңуз, башка деп койдуңуз. Мына ошол нерсе Аллахтын ыраазычылыгына жетүүңүзгө себеп болуп, бейиштен канчалаган даражасын көтөрөт. Ошол эле учурда бүгүн кээде биз эч нерсе эмес, кылган кылыгын айттым да, көргөнүмдү айттым да деп кээде бир сөздөрдү айтып коебуз. Ва иннал абда ла ятакаллам би калима. Пенде бир сөздү сүйлөйт. Мин сахатилла, Кудай наразы боло турган, Кудай ачуулана турган. Ла юлqi laha balan, ал сөздү эч нерсе эмес. Жөнөкөй эле сөз деп ойлойт. Яхви биха фи жаханнам. Аллах Таала ал сөзүнүн кесепетинен наразы болуп, каарданып, тозоктун түйүнө ыргытат ал пендесин дейт. Кудай ушунан сактасын. Имам Бухари чыгарган хадис. Кудай Тааланы сүйө турган болсок, дене мүчөбүз аны тастыкташ керек экен. Биринчи дене мүчө бул тил, гыйбаттан, ушактан тыйылып, жакшы сөздөрдү сүйлөш керек экен. Экинчи дене мүчөбүздүн Кудайды сүйөрдүгүнүн далили калбуху, жүрөгү. Фаюхруж минхул адават вал бухтан ва хасад. Ва хасад ал-ихван. Экинчиси бул жүрөк. Жүрөктөн душмандык, көрө албастык, адамдарга болгон ичи тардыктын бардыгы жок болуш керек.
Li'annal hasada yamuhul hasanat kama qala sallallahu aleyhi ve sellem. Antkeni bu жүрөктөгү көрө албастык адам баласынын мечитке келип, жумага келип, ораза кармап тапкан соопторун жок кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ve sellem özünün kutlu hadisinde aytat: "Al hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al khatab." Көрө албастык адамдын тапкан соопторун жеп жок кылат. Отунду жеп күл кылып жок кылгандай дейт. Алалонгон отунду көмүрдү жеп күл кылган сыяктуу көрө албастык адам баласынын окуган намаздан тапкан, оразадан тапкан, садакадан тапкан соопторун жок кылат дейт. Мына ошол көрө албастыктан адам баласы этият болуш керек. Wa alamannal hasada min amradil azima fil qulub. Көрө албастык бул жүрөктөгү эң коркунучтуу оорулардан. Бүгүн кардиологияга башка барып турган болсок, сиздин жүрөгүңүз мындай экен, согушу секин экен, башка экен, май каптаптыр, клапандары жакшы иштебей каптыр деп канчалаган ооруларды айтып коркуткан болсо, пайгамбар айтат, ал оору эч нерсе эмес дейт. Жүрөктөгү эң коркунучтуу оору бул көрө албастык. Wala tudawa amradul qulub illa bil ilm wal amal. Жүрөктүн ооругандары бул дары менен, операция менен эмес, балким сооп иштер менен, жакшы амалдар менен гана дарыланат дейт. Демек, көрө албастык бул жүрөк ооруларынан экен. Кимде мына ушул көрө албастык оорусу боло турган болсо, бул пенде Кудайдан корком деп айтканга акысы жок экен. Кудайдан корккон адам өзүнө окшогон бир туугандарга көрө албастык, жамандык, ушак болор сөздү таркаткандан тыйылат экен. Ибн Умар радиаллаху таала анхума ани наби саллаллаху алейхи ва саллям qal: "La hasada illa fi snatayn." Эки гана нерседе көрө албастык кылса болот дейт. Ибн Умар айтат, пайгамбарыбыздын хадиси. Көрө албастык кылса болот экен. Кээде ичи тардык кысак болот экен. Эмнеге мында эле бар, менде жок деп көрө албастык кысак болот экен, бирок эки эле нерседе. Ал эмне экен? Rajulun ataahu Allahul Qur'an fa huwa yaqumu bihi ana al-layli wa ana an-nahar. Bir kişi var, Kur'an okuyat, Kur'an jattagan. Daim Kur'an menen alek, mına ошого ичи тардык кыса болот дейт. Түн күн ал киши Kur'an менен алектенет, илим менен алектенет. Эмнеге ушул окуган Kur'анды мен окуй албайм? Ушул жаттаган Kur'анды мен жетте албайм деп, ошого ичи тардык кыса болот дейт. Анткени ал киши күн түн дебесең Kur'an менен алек. Экинчи дагы бир адамга көрө албастык кысаңыз болот экен. Warajulun ataahu Allahu malan fa huwa yunfiquhu ana al-layli wa ana an-nahar. Экинчи бир адамга Аллах Таала байлык берген, ал байлык менен түн күн бечаранын оорулуунун жардам берүү менен алектейт. Эмне үчүн ушул эле садака бере берет, эмне үчүн ушул эле мечит кура берет, эмне үчүн ушул эле мечиттин газын төлөй берет, светин төлөй берет деп, ошого көрө албастык кылып, мен дагы иштейин, табайын деп алып кеп, бул айда ал эмес, мен берем деп талашкан болсоңуз, ушуга уруксат дейт. Пайгамбарыбыз айтат: "La hasada illa fi snatayn." Эки гана нерседе көрө албастык кылса болот, ичи тардык кылса болот дейт. Биринчиси Kur'an окуган, Kur'an жаттаган адамга мен деле Kur'an окуйм, Kur'an жаттайм ушул сыяктуу деп. Ал эми экинчиси байлыгы бар адам, байлыгы менен керекем багалга, бечарага, коомчулукка салым кошкон кишиден жарышып, талашып, ичи тардык кылып, ал берсе башка жакка берсин, бул жерге мен берем деп, ошону менен талашкан, жарышкан болсок. Демек, ичи тардык болот экен, бирок эки гана жакшы нерседе, экөөсү тең иншалла кыяматта сооп таразаларынан таба турган нерседе. Бүгүн кээде кошунасы үйүн ремонт кылса да уктай албай калгандар бар. Обоюн алмаштырыптыр деп. Кээде бир портер алса, о бүттү, наркы үйдө уже уйку жок. Бул да ошонукунан жылы жаңгыраак, башка портер алып кеп коймоюнча. Жакшы эмес. Ырыскы Кудайдын колунда. Көрө албастык кылсаң, кылбасаң, өчөшсөң, өчөшпөсөң, Аллах Таала ченеп койгон. Эненин курсагында экенде жазган. Шумкар дамыла, ашы барса шу камриле минет, 570ке жетпейт деп. Ал канча мен 570 мингендерди түнү менен отуруп каргап, башка кылып, аларга кырсык тилеген менен мен баары 570ке жетпейм. Аллах Таала эненин курсагында ченеп койгон. Бактылуу жашаш оңой эле. Машинаң барбы, велосипеди барга кара. Велосипедиң барбы, велосипеди жокко кара. Велосипедиң жокпу, жөө жүрөсүңбү? Бут кийими жокко кара. Бут кийимиң жокпу, путу жокко кара. Путуң жокпу, путу дагы жок, акылы дагы жок, өзүн жоготкон, инсульт алып төшөктө жаткан, эмне кыларын билбеген, курсагы тойгонун дагы, эмне чыгарып атканда билбеген оорукчанга кара, бактылуу элесин. Кээде көрө албастык башка кылып, жок жерден өзүбүз машаккатка тыкпайлы, урматтуу мусулман бир туугандар. Жараткан Аллах Тааладан коркуунун дагы бир белгиси бул
мына ошол эмне жүрөктүн көрө албастыктан, ичи тардыктан таза болуусу экен. Эгер сиз эч кимге бир жамандыгыңыз жок, жүрөгүңүз менен бирөө ийгиликке жетсе, рахаттанып аткан болсоңуз, Кудайдан корккондордон бактылуулардын катарында экенсиз. Өзүңүздү өзүңүз анализ кыла бериңиз. Балил инсану ала нафсиhi басира. Аллах таала керемети Куранда айтат. Кээде байкалбайт мага, билбейм, андай нерселерди мындай дамла менин жүрөгүмдөн өтпөйт деле, бирөө ийгиликке жетиби, жетпедиби деп өзүңүздү өзүңүз бөөштүгө салып алдабаңыз. Керемети Куранда Аллах таала балил инсану ала нафсиhi басира. Инсан өзүн өзү аябай жакшы билет дейт. Ичи тардык кылдыңызбы, ыраазы болдуңузбу, жүрөктө кылт этет өзүңүзгө байкалат ал. Кээде мен байкалбайм, бирөөнүн байлыгы менен деле, кедейчилиги менен деле ишим жок деп тилибиз менен айткан менен баары бир жүрөктөгүсү эмне болот экен? Өзүбүзгө байкалат. Жараткан Аллах таала көрө албастыктан баарыбызды сактап, таза жүрөк берсин. Адам баласынын Кудайдан корккондугунун 3-чү белгиси бул назаруху. Фала янзуру илал харам минал акли ва шурб вал кисва ва гайриха. Караган көз караш тиктегендегиси. Арамга карабаш керек. Жегенде арамды карабаш керек. İçkende, kiyimde aram nersege köz salbaş gerek. Wala ila dunya bir ragwa, dünyaga kızıgıp karabaş gerek. Bel yakunu nazaruhu ala vajhil i'tibar. Emne? Mına oşol bardığın salıştırуу gana maksatda karasak bolat. Wala yanzuru ila ma la yahillu lahu kema qala sallallahu aleyhi ve sellem. Sizge adal bolbogon nersege karagan aram. Peygamber özünün kutlu hadisinde aytkanday, men mala aynayhi minal haram. Kimdeki iki közün tiktegендеги арам нерселер менен толтурса. Бүгүн тилекке каршы биздин кыздар жарышмайды баштады. Жарышканда намаз окууда, зикир кылууда, жакшылык кылууда, уяттуу болууда эмес, балким көбүрөөк чечинүүдө, кыскараак кийинүүдө жарышып аткан учур, ушундай нерседе көздү этияттайлы. Кудайдан коркойлу. Бүгүн бир аз кыскараак кийгенди караганыбыз менен махшарда жараткандын астында Аллах таала кайра тирилткенде бардыгыбыз энеден туума жылаңач болот экенбиз. Айша өзү айтты: "Я Расулалла, бул уят эмеспи?" деди. "Бул бардыгы жалаңач турса" деди. "Бул кандай болуп эркек аял аралаш" деди. "Бул бардыгы голый турса. Сал окшошпой калды биягы" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Я Айша, ал-амру ашад мин." Ал күнү абал аябай оор болот, жаныңда кийимчен турабы, жалаңач турабы, эч ким ага карабай калат дейт. Мына ошол алдыңыздагы лет экран дейбиз, медейбиз, жараткан Аллах тааланын астынан чыга турган буйрукту гана карап, мени тозокко бөлөп экен, бейишке бөлөп экен деп, жаныңдагынын эркек экенин дагы, аял экенин дагы, кийимчен жылаңач экенин дагы карай албай калат экенбиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дейт: "Кимде ким караганын арам менен толтура турган болсо, мала Аллаху таала яумал кияма айнайхи минан нар." Аллах таала ал пенденин көзүн кыяматта от менен толтурат дейт. Кудай сактасын. Бүгүн кээде жалаңач жүрөт, башка кылып жүрөт, эми кийинип чыкса эркек болгондон кийин карайсың да деген нерседен алыс болойлу. Кааласаң тойгонунча кара, Аллах таала эртең от менен толтурат экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сөзү. Пайгамбар башка бир хадисте айтат: "Ан-назрату сахмун мин сихами иблис." Караган көз караш бул шайтандын жебесинен болгон бир жебе. "Ман таракаха мин махафати." Ким ушул көз караш шайтандын жебесинен болгон бир жебе дейт. Аллах таала айтат: "Ким ошону менен коркуп таштай турган болсо, кой Кудай көрүп турат деп карабай койгон болсо, ал уяты жок, чечинип чыгып алыптыр, бирок мен уяттуу карабайын деп Кудайдан коркуп көзүн алып кача турган болсо, абдалтуху иманан яжид халаватаху фи калби." Ошол карабай койгон көз карашыны мен жүрөгүндө бир ыйман менен алмаштырамын, ыймандын даамын, рахатын сезет дейт. Кээде Кудай көрүп турат деп таштап койсоңуз, рахаттанат экенсиз. Жумадан чыгып проба кылып көрүңүздөр. Төртүнчү адам баласынын Кудайдан корккондугунун белгиси бул курсагы. Фала юдхил батна хараман. Курсагына арамды киргизбеш керек. Фаинаху исмун кабирун кама кала Аллаху таала, кама кала Наби саллаллаху алейхи ва саллям. Пайгамбар айткандай, курсага арамды киргизген бул чоң күнөөлөрдөн. Иза вaqa'at luqmatun minal haram fi batni ibni Adam, la'anahu kullu malakin fil ardi was sama, ma damat tilka luqma fi batnihi wa in mata ala tilka al-hala fama'wahu jahannam. Пайгамбарыбыз айтат: адам баласынын курсагына бир лукма арам нерсе кире турган болсо, асман жердеги периштелердин бардыгы ал адамга каргыш айтат. Эгер ошол лукма курсагында аш болуп, жок болуп кетерден мурда кокус жан таслим кыла турган болсо, барар жери түз тозок дейт пайгамбарыбыз. Kullu lahmin nabata min suhtin fan-naru awla bih. Пайгамбарыбыз айтат: кайсы дене арам менен азыктанып,
арам менен өсө турган болсо, арам менен күчкө жетиле турган болсо, ал дене тозокко гана ылайыктуу дейт. Демек, тамактан кирген нерсеге абайлаш керек. Кудайдан корко турган адам арам нерсени киргизбейт экен. Бул 4-чү Кудайдан корккондугуңуздун белгиси. Ал эми 5-чи Кудайдан корккондугуңуздун белгиси бу ядуху фала ямуд ядаху илал харам. Колун арамга сунбайт. Арамды кармабайт. Арамга тийишпейт. Бал ямуддуга ила ма фихи таатуллахи таала. Кудайга моюн суна турган гана нерселерге гана сунат. Kolun aramdan etiyatlaydı. An Ka'b ibn al-Ahbar annahu qal. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "İnna Allah Teala khalaqa daran min zabarjadatin khadra fiha 70.000 dar." Allah Teala kenen beyişte bağlı taşlardan bolgan bir örön bölgön. Al örönde 70 janakınday korgon bar. Fi kulli darin 70.000 bayt. Her bir korgonda 70.000'den üy var. La yanziluha illa rajulun yu'radu aleyhi'l haram fayatrukahu min mahafetillahi Teala. Bir örön bar iken, al örönde 70 korgon bar iken, 70.000. 70.000 korgondun her birinde 70.000'den üy var iken, al 70.000 üy jaratkan Allah Teala'dan korkup aram nerse sunuştalganda, koy bul aram eken, bul korrupsiya eken dep turup kaytı vergen adamga berilet deydi. 70.000 üy altından salıngan, bağlı taştan salıngan, kim üçün dese, kaysıdır bir yerde bekar aram nerse sunuştalganda Kudaydan korkup atkaz verip koysa deydi. Tek kana korrupsiya emes, başka kançalagan nerseler var ha. Bugün bizdin jaşoobuzda dagı. Kede takside başka da ızdaç kalıp ketet, başka kalıp ketet. Oşol nersede iman menen abaylaş gerek. Bardık nersede aldı sattı da başka da. Bir tıyım bolsa dagı birödün akısı oşonda bilmeksen bolup, körmeksen bolup, adaşkan adam bolmuş bolup, kede valutadan başkadan akça alganda kebir ölüşün detken. Aşışa ketip kalgan bolsa, men nurda alganım jok, öz adaş bergen bolsa mende ne günö deydi. Adaş bergen menen sen özüңө layıktуусун gana alışın gerek. Мен сом ашып жиберип койсун, эртесин кайтарып беришин керек. Takside, marşrutta, başkada, özgöçe marşrutta aydaganlar 2 so'm, 3 so'm kalıp ketet. Razı bolgan bolsa eç nerse emes. Bирок жүрөгүндө кылт etken nerse kalgan bolsa, мына бияка түшүп атат же. 5-ci Kudaydan korkondun belgisi bul. Kodamı, putu. Fala yemşi fi ma'siyatillah, bel yemşi fi taatihi ve ridah ve ila suhbetil ulemai ve salihin. 6-cısı bul, putun aramga basmagandagısı. Putu menen balkim Kuday razı bolgan sizler siyaktı meçitke, cumaga, imanга, islamga gana tuura jolgo bir-birine jardam berүүгө basış gerek. Alımdardın sabaktarına, jakşı nerselerdi үйрөнүүгө gana kadam taştaş gerek. 7-ci, jaratkan Allah Taala'dan korkuunun belgisi bul. 7-cisi bul, taatuhu. Kudayga moyun sunusu, baş iyisi. Fayaj'alu ta'atan halisatan li vajhillahi Teala. Kudayga gana razıçılık üçün gana moyun sunup ve yakhafu minar riya ve nifak, koca körsünden, ekijüzdүүлükten saklanıp jaratkan üçün gana Kudayga moyun sunuş gerek. Fa iza faala zalika fa huwa minallazina qala Allahu Teala fi haqqihim. Eğer kimde kim mana oşol birinci Kudaydan korkkonun belgisi tilin tiyat eken. Ekinçisi bul жүрөгүн көрө албасын. 3-чүсү бу көз карашын тиктегенде арамды карабайт экен. 4-чүсү бу курсагын арамдан сактайт экен. 5-чүсү бул колун, 6-чүсү бутун, 7-чүсү ушунун бардыгын тийгандан кийин 7-чүсү Кудайга, Кудайдын ыраазычылыгы үчүн Кудайдан коркуп моюн суна турган болсо, анда алар кереметтүү Кур'анда Аллах айткан инсандардын катарына кирет. Аллах Таала кереметтүү Кур'анда "Вал ахирату инда раббика лил муттакин", кыяматтагы менин сыйлыгым менден корккондорго дейт. İnnel muttaqina fi cennati ve uyun. Kudaydan korkkondor kıyamatta beyişte bulaklardın arasında bolat. Başka bir ayette innel muttaqina fi cennati ve naim. Çındığında Kudaydan korkkondor beyişte Allah'ın nimetlerinde bölünüt. Tur suresinin 17. ayeti. Başka bir ayette Duhan suresinin 51. ayetinde innel muttaqina fi maqamin amin. Çındığında Kudaydan korkup uşul jogorda biz aytkan 7 nerseden kaytkandar Allah'ın aslında aman bolgon, jırgal bolgon beyişte boluşat deydi. Demek urmatlı musulman bir tuğandar, kimdeki mına uşul nerselerdi kıla turgan bolsa, innahum unajjauna yawmal qiyamati minan nar, tozoktan kutulgandardın katarına kiretken. Dilin, kolun, butun, közün, kursagın, baskanın, körgönün, süylөгөнün
Алланын разычылыгына багышлай турган болсоңуз, кыяматта тозоктон кутулгандардын катарына кирет экенбиз. Мусулман адам коркуу менен үмүттүн ортосунда жашаш керек. Фаяржу рахматаллах ва ла я'яс минха кама кала Аллах таала. Алланын рахматынан үмүт кылып, буга чейин билип билбей кылган күнөөлөрдү Аллахым өзүң кечир деп туруп Кудайдан кечирим сурап, ла керемети Куранда Аллах таала өзү айткандай, ла тaqnatu min rahmatillah. Алланын рахматынан үмүт үзбөгүлө. Инна Аллаха ягфиру зунуба жамиа. Аллах таала күнөөлөрдүн бардыгын кечирет. Иннаху хуwal гафурur рахим. Анткени Аллах таала кечиримдүү, мээримдүү.